ما مضى يا ربي يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم لأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما إلى خصوصا إلى رسل المهاجر الله بن عيسى سلفك المقدم عبد علي بعاني وصولهم وفروهم ثم إلى رسل عبد الرحمن السكا وصولهم وفروهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب الحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وصولهم وفروهم ثم إلى روح السيد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وصولهم وفروهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكا ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السكا وصولهم وفروهم ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب الحبيب محمد بن عبد الرحمن الحبشي وصولهم وفروهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وصولهم وفروهم وثم إلى روح الحبيب علي بن حسين العطس وصولهم وفروهم ثم إلى روح سيدي عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيدي محمد سلمان المدني وصولهم وفروهم ثم إلى روح سيدي شيخ محمد سيدي محمد الشطر البنجري ثم إلى روح سيدي شيخ محمد شرف الحمد البنجري وصولهم وفروهم ثم إلى روح سيدي شيخ محمد سند القاني البنجري وصولهم وفروهم ثم إلى روح معلم حجي سيد بن بقوسوري مفرد ثم إلى روح معلم حجي محمد شافعي هذا من صدر ريدي وسوري مفرد ثم إلى رسول الوالد
حاجم غزال بن حجار السلمي وكريم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندلي وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وكما نواصلنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mari sama-sama kita baca daripada niat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati Rasulillahi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم إلى أن قال روي عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في جهنم بيتا يسمى بيت الحزن أعده الله لمن تصدق من مال حرام. Melanjut daripada pembahasan bab yang ke-17. Ini pembahasan yang terakhir, penghabisan tentang fadilah sedekah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fi jahannama baitan yusamma baitul huzni. Kata Nabi, nanti di neraka itu ada satu rumah, di neraka jahanam itu ada satu rumah yang dinamakan baitul huzni, rumah kesedihan. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tersebut a'addahullahu liman tasaddaqa min malin haramin. Siapa yang akan menghuni rumah kesedihan tersebut? Yaitu orang yang bersedekah dari harta yang haram. Ada orang punya dapat proyekannya haram, ya, nipu, ya, culas. Dia sedekahkan dari harta keuntungan itu, maka nanti ya di akhirat dia akan menghuni daripada Baitul Huzni. Nah, jadi bukan di surga aja ada istana-istananya, ada rumah-rumahnya, di neraka juga ada. Ya, tergantung bagian amalan apa daripada maksiat yang dikerjakan. Ya. Nah, jadi Baitul Huzni ini bagi orang yang bersedekah dengan harta yang haram. Ya. Dia tahu jelas ini haram, dia tahu kerjaannya salah, dia tahu apa yang dihasilin dia ini enggak halal. Ya, tapi dia tetap kerjain untuk sedekah. Nah, ini ya. Lalu wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, ya, dari tabi'in, ya, Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ma min abdin wala ummatin
ma min 'abdin wala amatin ya tasaddaqa bi luqmatin min haramin ala miskinin illa at'amahum Allahu yawmal qiyamah minal gislin. Qila ya Rasulullah wa ma ta'amul gislin? Qala ta'amun khalaqahu Allah ta'ala min hadidin yabisin wa yadhabu min nari jahannam hatta yasira kal ma'i fa idza akala minhu dzalikal insan taqatta'at am'a'uhu. Ya, jadi diriwayatkan ya bahasanya tidaklah dari seorang laki-laki atau perempuan ya sama mereka bersedekah, ada laki ada perempuan bersedekah dengan satu suapan yang asalnya dari barang haram. Nah, ya, biar kata 1000 juga kalau dia sedekahin dari yang haram termasuk. Ya. Jadi ya siapa orang dari laki atau perempuan dia bersedekah dengan satu suapan yaitu dengan sedikit daripada hartanya yang haram atas orang miskin, kecuali nanti Allah akan balas perbuatannya di hari kiamat ya. Allah akan kasih dia tuh makanan dari namanya gislin. Nah, di neraka nanti ada nama makanannya gislin. Apa tuh makanan gislin? Qila ya Rasulullah wa ma ta'amul gislin? Sahabat bertanya, apa itu makanan yang bernama gislin ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ta'amun khalaqahu Allah ta'ala min hadidin yabisin. Ini makanan yang terbuat bahan bakunya adalah besi, terus wa yadhabu min nari jahannam, habis itu dilelehin di neraka, di api jahannam. Itu besi dilelehin ya di api jahannam hatta yasira kalma'i, sampai dia cair ya, besi tersebut jadi cair. Fa idza akala minhu dzalikal insan taqatta'at am'a'uhu, habis itu dikasih tuh bagi orang yang bersedekah dengan harta yang haram ya, diminumin, dimakanin. Ketika ya makanan gislin ini masuk ke dalam dia punya tenggorokan, masuk ke mulut tenggorokan, itu semuanya meleleh sampai ususnya meleleh semuanya ya. Taqatta'at am'ahu, isi perutnya keluar semua. Ini gambarannya ya. Fatadkhulu al-luqmatu min fihi wa takhruju min duburihi ya. Dimasukkan itu cairan besi tadi itu ya dari mulutnya, dan semua yang dilewatin oleh besi itu langsung rontok. Keluarnya di mana? Di duburnya ya. Itu sekali enggak, diulang lagi ya, balik lagi organnya, diulang lagi terus ya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan stop udah ya. Karena siksaan di neraka itu kalau bagi orang beriman ya, nah kita orang nih pasti punya dosa ya, gak mungkin gak melewati neraka ya. Jadi sampai dosanya habis, kesalahannya selesai, Allah udah maafin, bersih, nah sampai situ ya. Kecuali orang kafir selama-lamanya khalidina fiha, selama-lamanya di dalam neraka. Nah jadi ya dimasukin itu besi cair, apakah sakitnya sama kayak kita sakit di dunia? Sama. Kita ini dipukul nih di dunia, sakit. Nanti di yaumil qiyamah berasanya seperti itu. Ya. Karena siksaannya lebih daripada dunia, maka nanti di sana rasanya lebih pedih. Jangan sangka nanti di yaumil qiyamah rasanya lain kayak di dunia. Jangan berasa di dunia ini lebih sakit daripada nanti di akhirat. Jangankan nanti di yaumil qiyamah, di dalam kubur aja
kan kita ditarik nih, cabut nyawanya, ya. Itu hanya menunggu jasad kita diurus, dimandikan, dikafanin, disalatin, dikubur. Udah selesai dikubur, ditinggal, roh kita balik lagi ke dalam jasad kita. Untuk apa? Pertanyaan malaikat munkar nakir. Ya. Udah pertanyaan, ya. Nanti kalau tidak bisa menjawab, maka akan mendapatkan siksa kubur. Apakah itu berasa seperti kita di dunia? Sama, berasa juga kayak di dunia. Gitu. Jadi apa yang berasa? Ruh jasadnya itu juga berasa. Gitu. Daripada siksaan tersebut. Terus kalau dia dapat nikmat kubur, jasad sama rohnya juga yang akan mendapatkan. Gitu. Makanya nggak heran kalau ada orang kekasih Allah, wali-wali Allah atau orang soleh yang meninggal, jasadnya masih utuh. Ya, itu artinya dia Allah jaga dan mendapatkan nikmat dalam kubur. Ya, jadi begitu. Nah, jadi ini gambaran bagi orang yang bersedekah dengan harta yang haram. Ya. Ya, kita semua udah tahu tuh, lihat besi dilelehin jadi cair gitu ya. Wa yatasaddaqu minhu dzalika. Ya, jadi dimasukin lewat mulut, keluar daripada duburnya, ya, kemaluan belakangnya. Wa tadainahu wa tanadaihu az-zabaniyatu hadza jazaa'un man kana yaqtasibul harama wa yaqulu wa yatasaddaqu minhu dzalik bima kuntum tabghuna fil ard bighairil haqq wa bima kuntum tafsuqun. Jadi sambil dia dikasih itu makanan neraka, ya, gislin, ya, itu malaikat ngomong, malaikat zabaniyah, ya, malaikat yang tukang nyiksa. Apa kata malaikat? Hadza jazaa'un man kana yaqtasibul haram. Begini nih balasannya orang yang suka ngerjain yang haram. Kata malaikat begitu, ya. Terus ini balasan bagi orang yang ngerjain yang haram, terus dia makan dari yang haram, terus dia bersedekah dari yang haram. Ya, jangan sangka, ya, hasilnya haram, dia makan dari yang haram. Habis itu dia sedekahin, suci lagi gitu. Enggak. Ya, itu hati-hati itu pemikirannya. Ya. Jangan dikata dengan bersedekah mensucikan semua apa perbuatan dia yang haram. Enggak. Ya, justru nanti itu akan jadi bencana buat dia, ya, ketika dia sedekahkan dari yang haram. Wa yatasaddaqu minhu dzalika bima kuntum tabghuna fil ard, ya, bighairil haqq, ya. Dan juga ini balasan bagi orang yang menginginkan ketika dia di dunia caranya nggak benar gitu, ya. Kerjaannya nggak benar, ya. Jadi malaikat ini nyumpahin, ya, ini balasan bagi orang yang suka melakukan cara yang tidak benar. Wa bima kuntum tafsuqun, ya. Dan juga dengan apa yang kalian lakukan adalah perbuatan-perbuatan fasik. Fasik itu ngerjain sesuatu yang dosa tapi terus-terusan. Kayak misalkan kita nih, sholat jalan, tapi gibah juga jalan. Nah, ya, sholat jalan, nipu juga jalan. Itu fasik namanya, ya. Jangan sampai, ya. Jadi maksiatnya dijalanin, ibadahnya juga dijalani. Nah, jadi ya itu tadi peringatan terakhir tentang sedekah. Jangan sekali-kali kita bersedekah dari sesuatu yang haram, ya. Apalagi, ya, ini tidak jelas nih punya siapa nih barangnya. Misalkan duitnya punya siapa, ya. Nemu duit misalkan, kita sedekahin aja. Nanti dulu, jangan main sedekah dulu. Ada tahapannya ketika kita menemukan barang temuan, ya, itu nggak main langsung kita sedekahkan aja. Misal duit 1 juta kita nemu, bagaimana caranya, ya,
supaya duit ini ketahuan pemiliknya. Ya. Maka dengan cari tahu siapa yang punya duit tersebut, ya, kita cari informasi. Di mana jatuhnya, tanya di sekeliling situ. Ada yang kehilangan nggak? Ya. Nah, ketika menyebutkan kehilangan, jangan dibuka ciri-ciri semuanya. Ya. Ada sebagian yang harus ditutupi supaya tidak ada yang gampang mengaku. Nah, ketika ada yang mengaku saya kehilangan, tanya apa kehilangannya? Kehilangannya uang. Uangnya berapa banyak? Misal 1 juta, gitu. Kapan kehilangannya? Tinggal samakan. Kita nemukannya jam berapa, dia hilangnya jam berapa. Hilangnya hari apa, temunya hari apa. Jadi begitu. Kalau tidak ketemu dengan cara seperti itu, ya, maka tunggu dengan rentang waktu, misal umumnya sebulan, ya. Ya, dengan zaman sekarang yang apa-apa kalau hilang itu cepat ketemu, nggak mungkin, ya, susah nyarinya, gitu, ya. Ada orang hilang dompet, tinggal naikin di media sosial, orang semua pada melihat ribuan, langsung lapor, ya, ini ketemu. Masa nggak bisa, ya. Jangan beralasan susah nyarinya, nggak bisa, ya. Bilang aja pengen duitnya, gitu, ya. Nah, jadi, ya, kalau tidak ketemu dengan cara tersebut, ya, maka tunggu. Misal umumnya sebulan, ya, sampai sekiranya ada orang cari ke tempat tersebut, gitu. Misalnya hilangnya di mana? Di depan rumah kita. Tunggu sebulan sampai ada yang datang nyari ke depan rumah kita. Selesai waktu yang kita tunggu, ya, apalagi caranya, baru kita sedekahkan. Tapi dengan niat, seandainya orang tersebut yang punyanya datang, sedangkan duitnya sudah saya sedekahkan, saya siap untuk mengembalikannya kembali kalau orangnya tidak ridho disedekahkan. Ya. Jadi misal udah disedekahkan nih, ya, ternyata sebulan kemudian datang orangnya, cari dengan ciri-ciri yang benar, semua keterangannya pas, ya, maka kita yang sebagai menemukannya itu harusnya bertanggung jawab, karena itu syaratnya, ya. Kalau enggak, kita mensedekahkan harta tanpa izin, yang artinya itu bukan perbuatan yang halal. Nah, jadi itu, ya, seandainya nggak ketemu juga, udah berjalan terus. Apa yang berjalan? Niat kita. Seandainya ada orangnya, nanti saya ganti. Gitu. Ya. Kalau nggak ketemu sampai mati, nanti pahalanya yang akan kita hadiahkan kepada yang punya. Jadi begitu. Nah, jadi hati-hati dengan barang yang kita berikan kepada orang lain. Nah, berkaitan dengan bulan Muharram ini, ya, sedikit ada pembahasan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasail Imaniyah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau bulan Muharram ini ramai orang bikin acara, ya. Bikin acara macam-macam, ada tahun baru, ada lebaran anak yatim, santunan anak yatim, ya. Dan juga, ya, ada acaranya sendiri, ya, ada acaranya berdua sekeluarga, ya, semasjid, seorganisasi, sewilayah, macam-macam. Nah, yang paling banyak dari adat kita di masyarakat kita adalah santunan anak yatim. Supaya kita sama-sama mengetahui kalau santunan anak yatim ini berkaitan dengan hak adami. Hak adami itu sesama kita manusia. Jadi urusannya, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita salah dalam bermuamalahnya, maka itu nanti Allah yang akan memberikan hukumannya. Ya. Kalau sesuai dengan jalurnya atau ajaran syariatnya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahalanya. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memasukkan tentang, ya, anak yatim ini pada pembahasan mabhasul wilayat wal huquq, pembahasan tentang kepemimpinan dan hak-hak yang harus diberikan.
Artinya pemimpin di sini bukan pemimpin pemerintah saja, presiden, menteri, bukan. Semua kita ini yang di sini itu pemimpin. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini memimpin atas nih badan kita. Kepala, tangan, kaki, ya. Itu kita akan dipertanggungjawabkan dengan itu semua. Kalau kita pulang ke rumah berarti kita memimpin anak, istri, semua orang yang ada di rumah, ada pembantu, ada saudara, ada orang tua. Kalau kita ke kantor jadi bos, berarti kita memimpin daripada karyawan. Semua kita orang jadi pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas yang dipimpin. Di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya. Tsumma inna min ahammil wilayat al-imaratu wa sultanah, tsumma al-qada wal hukm, tsumma al-wilayah ala amwalil yatama wal awqaf wa nahwi dzalika. Nah, jadi Imam Haddad ini menjelaskan kepemimpinan itu apa aja. Al-imarah, ya, pemerintahan, wasultanah, ya. Nah, jadi presiden, menteri. Nah, ya. Tsumma al-qada wal hukmu, hakim, dan juga yang memiliki kebijakan bikin undang-undang, peraturan. Terus apa lagi? Tsumma al-wilayatu ala amwalil yatama wal awqaf. Kemudian kepemimpinan atau wali atas harta anak yatim. Ingat, atas hartanya anak yatim, ya. Wal auqaf, dan juga barang wakaf yang diwalikan untuk barang wakaf. Nahwi dzalika, dan yang seperti itu. Wa fi jami'iha khatarun. Itu semua di dalamnya banyak kesalahan. Hati-hati, ya. Kalau tidak sanggup jangan dikerjain. Kalau sekiranya sanggup lebih bagus, ya, untuk kita kerjakan. Wa alamu ma'asyiral ikhwan amaddanallahu wa iyyakum bidawamit taufiq. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita dawamat taufik, ya, pertolongannya. Anna ta'arruda lil wilayati fihi khatar. Bahwasanya tujuan-tujuan orang memimpin itu banyak jeleknya. Orang mau jadi pemimpin itu banyak niat-niat yang jeleknya. Ya. Ada yang mau nguasain, ada yang mau nindes, ya, ada yang mau ngalahin gitu. Wa anna ad-dukhula fiha wa taqalluda li'uhdatiha min afqalil umur wa asyaqqiha. Dan bahwasanya masuk pada kepemimpinan dan terikat dengan janji syaratnya itu adalah perkara yang paling berat dan paling susah. Fayanbaghi lil mu'mini al-musyfiqi ala dinihi, maka seharusnya bagi orang yang beriman yang perhatian dengan agamanya, al-haris ala najati nafsihi wa salamatiha wa khalasiha, maka dia harus, ya, mencari selamat atas dirinya dan juga mencari selamat, ya, serta keikhlasan, kemurnian dia punya niat. Jadi kalau mau jadi pemimpin, ya, cari apa yang selamat buat dirinya, cari yang selamat buat apa yang dia pimpin, dan juga niatnya dibenerin. An yahtariza minal wilayat wa yataba'adu anha ma wajada ila dzalika sabila. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, awaluha malamatun wa wasatuha nadamah wa akhiruha adabun yaumal qiyamah. Kata Nabi, pemerintahan itu, kepemimpinan itu, ya, semuanya, ya, apa yang kita dijadikan pemimpin, apa? Awaluha malamah. Awalnya cacian. Emang dia bisa mimpin? Ya. Mau dibawa kemana kalau dia mimpin? Nah itu awalnya dicaci, ya.
Wa wasatuhan nadamah. Nanti di pertengahan ada penyesalan. Ya Allah, kenapa dulu saya mau ambil ini ketua? Kenapa saya mau jalanin ini kerjaan? Itu penyesalan. Jangan sampai penyesalan itu menjadikan kita meninggalkan apa yang kita pimpin. Misal kita jadi kepala keluarga, punya anak bini ngeselin juga, nggak kuat kita ngatur mimpinnya. Jangan sampai nanti ada penyesalan kita tinggalin. Nah, itulah cobaan-cobaan yang terjadi di pertengahan. Wa wasatuha nadam, wa akhiruha adzabun yaumal qiyamah. Nanti di akhirnya ada azab di hari kiamat. Artinya kalau tidak menjalankan sesuai haknya, maka azab yang akan menunggunya. Lalu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ma min walin yali asyaratan fama fawqa dzalika illa ji'a bihi yaumal qiyamah maglulatan yaduhu ila unuqihi. Kata Nabi, tidaklah dari seorang pemimpin, seorang wali yang memimpin atas 10 orang atau lebih dari 10 orang, kecuali nanti di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan tangannya dirantai dengan lehernya. Fakahu adluhu au baqahu jawruhu. Nanti ketika ia datang di hari kiamat, rantai tersebut akan putus jika dia adil. Rantai tersebut akan menghancurkan dirinya kalau dia zalim. Nanti dia akan datang dalam keadaan dirantai. Nah, itu peringatan. Nah, jadi Imam Haddad mengawali pembahasan tentang kepemimpinan itu bukan yang enak-enak. Enak jadi pemimpin, berasa dibanggakan, berasa besar. Bukan itu. Justru dikasih peringatan dulu. Kalau jadi pemimpin nih, lihat nih, ancamannya. Jangan sampai semena-mena, jangan sampai sewenang-wenang. Masuk pada pembahasan wajibatu maulal aitam, kewajiban bagi orang yang menjadi wali atas anak yatim. Kita kan sekarang banyak nih santunan-santunan, pemberian-pemberian untuk anak yatim yang dilakukan setiap tahun sekali atau lebih dari sekali. Yang terbaik adalah ketika kita memperhatikan anak yatim, ini perbuatan yang mulia, perbuatan yang nggak semua orang bisa. Yang terbaik adalah ketika kita menjadi wali dari anak yatim dengan secara keseluruhan. Artinya, saya sanggup menjadi wali dari 2 anak yatim. Saya urus makannya, saya urus belajarnya, saya urus pendidikannya, saya urus kesehatannya semua. Itu lebih baik dibandingkan kita perhatiannya setahun sekali. Namun tetap semua itu kebaikan. Kebaikannya dengan kemampuan masing-masing. Sebagaimana kaidah mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau kita nggak bisa ngerjain semuanya, minimal jangan ditinggal semuanya. Kerjain sedikit walaupun sedikit. Tapi yang terbaik ketika kita perhatian dengan anak yatim, yaitu perhatian secara keseluruhan, dibandingkan dengan yang kita berikan setahun sekali. Apalagi kalau anak yatim tersebut datang dengan walinya, ini biasanya terjadi. Kita berikan ini haknya anak yatim, yang terima siapa? Walinya. Yang ngelola siapa? Walinya. Kalau wali tersebut ternyata bermain curang, culas, ini yang bahaya. Dibuka santunannya, dibagi 2. Ini yang nggak boleh. Atau yang nauzubillahnya ditahan. Ini yang terjadi. Jadi ingatkan sekali lagi, kalau ada seperti ini harus
seluruhnya diberikan kepada anak yatim sesuai kebutuhannya. Artinya sesuai kebutuhan itu apa? Ya, tidak semuanya dibelanjakan, tidak. Misal mau masuk sekolah ini butuhnya berapa? Dikasihnya lebih dari butuhnya, maka dikeluarin yang butuhnya saja. Begitu. Ya. Wa amal wilayatu ala amwalil yatama fahiya minal umuril khatirah. Adapun ya perwalian atas harta anak yatim, di dalamnya terdapat perkara-perkara yang banyak salah. Banyak orang salah. Wa fiha usrun wa masyaqqah. Kenapa banyak salah? Sebab di dalamnya ada kesulitan, ada keberatan. Ya. Apalagi kalau ada orang yang bersedia menjadi wali anak yatim, anak yatimnya miskin lagi. Nah, ya, nggak dapat apa. Tapi kalau anak yatimnya kaya, orang berebut, ya, pengen jadi walinya. Ya. Jadi begitu. Fayan bagi wa yata'akkadu ala man buliya bidzalika an yubaligha fil ihtiraz wal ihtiyar. Maka seharusnya bagi orang yang ya diamanahi untuk menjadi wali anak yatim, ya, untuk menjaga dan berhati-hati. Bukan hanya anaknya saja kita jaga, yang terpenting hartanya ini, ya. Wa an yajtahida bayat al-ijtihad fi hifdzi amwalihim wa tanmiyatiha, dan sebisa mungkin ya dengan semaksimal mungkin untuk menjaga hartanya dan apalagi mengelolanya. Jadi bukan hanya hartanya dijaga tapi dikelola bagaimana supaya ini bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Wal yahdhar min tafritiha wa ida'atiha wa min aqliha wa tabdziriha, dan hati-hati jangan sampai lalai. Ada anak yatim kaya, hartanya banyak, ada walinya, nggak tahu hartanya diputar buat bisnis. Naudzubillah, ya. Hartanya jadi bahan pinjaman. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, jadi jangan sampai lalai. Wa ida'atiha, apalagi menghilangkan hartanya. Wa min aqliha wa tabdziriha, apalagi dimakan sendiri. Wa tabdziriha, dan memubazirkan. Maksudnya mubazir itu yaitu di luar kebutuhan anak tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, faqad qala Allah taala wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Dan berikanlah oleh kalian hartanya anak yatim. Jangan sampai kalian menukar sesuatu yang jelek dengan yang bagus, gitu, ya. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum, dan jangan sekali-kali kamu memakan harta mereka anak yatim ataupun memasukkan harta anak yatim kepada harta kita, ya, dicampur tuh, itu jangan sampai. Innahu kana hubban kabira, sungguhnya hal tersebut adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Wa qala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ir. Di dalam firman Allah yang lain, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim. Secara zalim ini artinya secara enggak baik-baik, merampas, dicuri, ditipu, digelapin, macam-macam, ya, dari harta anak yatim. Innama yaquluna fi butunihim nar, sesungguhnya apa yang mereka makan adalah api neraka. Di dunia enggak berasa. Nah, nanti, ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul, orang yang bersedekah dengan yang haram saja, dengan besi yang dilelehkan dimasukkan ke dalam mulutnya, ya. Nah, maka orang yang memakan harta anak yatim pun sama seperti itu. Yang mereka makan adalah api daripada nerakanya Allah SWT. Wa sayaslawna sa'ira, dan nanti akan kami
bawa mereka ke dalam neraka sa'ir. Wa qad adda alaihi salatu wassalam aklu malil yatim fi sab'il mubiqat wal kaba'iril muhlikat. Nabi Muhammad SAW telah menggolongkan orang yang memakan harta anak yatim pada 7 dosa besar. Apa saja 7 dosa besar? Yang pertama asyirku billah, 1 syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua wasihru, main dukun. Main dukun ya. Saya mainnya enggak lama Ustaz, sebentar doang, tetap aja ya. Mainnya enggak banyak, sedikit dong, tetap aja ya. Itu dosa besar. Terus yang kedua, yang ketiga, waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa seseorang yang Allah telah haramkan kecuali karena hak kebenaran ya. Wa aklur riba, yang keempat makan riba ya, ngelakuin riba. Yang kelima aklu malil yatim, makan harta anak yatim termasuk dosa besar, 7 dosa besar. Lalu yang keenam watawli yaumaz zahfi, lari ketika hari peperangan. Peperangan muslim kafir ya, kita jadi prajuritnya, kita lari dari peperangan cari selamat ya, itu dosa besar ya. Yang terakhir waqadzful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang perempuan yang beriman. Menuduh apa? Menuduh berzina tanpa bukti ya. Ini fulanah nih berzina, padahal kita tahu ini orang beriman, muslimah ya. Ternyata tidak terbukti. Nah, tuduhannya ini ya adalah dosa besar. 7 dosa besar ini ya, Nabi Muhammad SAW menggolongkan pada memakan harta anak yatim. Wa yaqrubu min akli malil yatim bil itsmi wal haraj. Ya, memakan harta anak yatim mendekatkan kita pada dosa dan kesalahan. Aklu malil awqaf dzulman wa ta'addiyan, begitu juga memakan harta wakaf. Ya, ini wakaf jadi pribadi. Ya. Misal toilet di mana? Di depan ya. Toilet ini diwakafkan buat apa? Buat orang yang ibadah di musola atau orang umum. Kalau yang mewakafkan ini, ini untuk ibadah yang di musola, maka orang yang hanya sekedar mampir saja ke dalam itu nggak boleh. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Karena peruntukannya adalah untuk orang yang ibadah. Kalau untuk umum, ya, ini untuk umum, siapa aja boleh masuk, boleh menggunakan kamar mandi ini, ya, mau yang lewat, mau yang ada di sekitar, maka semuanya boleh masuk. Ya, ini barang-barang wakaf. Ini musala buat siapa? Buat umat muslim. Buat apa? Ibadah, maslahatan semuanya. Jangan sampai buat sholat gratis, ya, buat acara dia bikin bayar. Masuknya kemana? Ke pribadi. Ya, maksudnya pribadi bukan sendiri ya, tapi misalkan secara kepengurusan, ya, ada keuntungan di situ. Nah, ini memakan daripada harta wakaf. Ya, yang harusnya misalkan biaya itu boleh ada biayanya, tapi masuk pada ya kas, ya, kemaslahatan barang wakaf tersebut, gitu. Ya, jadi ini peringatan buat kita semua. Jadi kalau ada peruntukan wakaf, ingat peruntukannya buat siapa, kita harus salurkan pada peruntukan tersebut. Jika tidak, maka kita sudah masuk pada aklu malil awqaf, memakan daripada harta wakaf secara zalim, wa ta'diyan, dan melampaui batas. Fa yanbaghi al-ihtiraz min dzalika wa ghayat at-tawqi anhu wa min tawlihi ra'san itharan lis-salamah wa bu'dan an mawadhi'il khatar wa madannil haraj, wallahu a'lam. Ya, jadi kalau kita mau selamat, ya, jauhin hal-hal tersebut, ya. Dan
semaksimal mungkin menjaga daripada yang bikin kita salah, ya. Yang bikin kita jadi melampaui batas, kebablasan. Dan daripada mengelola barang tersebut, yaitu harta anak yatim dan wakaf, itu dikelola kata Imam Haddad secara segera dan mementingkan lisalamah, kemaslahatan. Udah nggak usah pikir panjang, ya. Buat anak yatim maslahatnya apa? Dipikir dulu deh, ya. Nah, kalau emang udah ini tujuannya maslahat, baik, keluarin. Ya. Jangan ditunda lagi, ya. Begitu juga wakaf. Nah, dan daripada kemaslahatan nanti kita akan dijauhkan daripada resiko-resiko dan kecurigaan yang akan menjadi dosa. Ya. Jangan sampai nanti ada orang lihat, oh dia anak yatim nih. Siapa sih yang megang hartanya? Nih fulan. Kok orangnya begini? Anaknya dekil, kumal, nggak kurus. Padahal hartanya banyak, misal gitu. Ya. Nah, jangan sampai kecurigaan gini akan menjadikan dosa. Ya. Nah, jadi perhatian bagi kita yang mewali daripada anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mencerahkan kita, ya, dan mengamalkan sesuai apa yang diperintahkan oleh syariat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.